करण्यासाठी प्रयत्न करूया. ठीक आहे. So, the purpose of this study circle, Knowledge Force 360 degree, is to increase your ability to understand the practical applications of the theory, whatever you have learned in your academics. Now, whenever you are working at whichever the place in the whichever organization, there the practical framework is to be understood in a very different way, whatever you have learned in the theory. So, for that purpose, we will be having a mixed bag of your financial analysis, accounting, income tax, GST, and auditing and investigation to the extent whatever is the practical application, and it will be once in a month primarily. Once if you are having more requirement or more questions, we can have a one more doubt sessions in a 15 days time limit, that is on Sunday only. So this is brief about the objective of Knowledge Force 360 degree. Now let us go with the today's topic, that is analysis of working capital. In this 30 minutes, I will be only covering the practical aspect of the working capital concept, and second is the elements of working capital. I hope the communication language is not a issue. Everyone is able to understand and hear me properly. If any problem is on technical basis, kindly update me. Then I will be correcting it. So two parts, practical concept of working capital, and second is the elements of working capital. These are the main part of the organization of the finance. I preferably say this working capital as a heart of any business. So what is the concept of working capital? Let us understand in seven key aspects of the working capital. These are practical basis I'm going to discuss. Cyclical capital of the organization. Working capital is on basis of rotation, is the capital which is rotated in the business to generate a business, and the formula for which is calculated using current assets and current liability. That is the difference between current asset and current liabilities result into working capital. Now, when we talk about working capital, it has to be cyclical. It has to be rotated in the business. The more it rotates, the more the business is going to earn profitability. करंट मीन्स इथे करंट असेट आणि करंट लायबिलिटी याचा अर्थ काय घ्यायचा आहे, तर करंट शब्दाचा अर्थ घ्यायचा आहे 12 months. इट इज अबाउट 12 months. वॉट एव्हर द करंट असेट्स यू आर गोइंग टू क्लासिफाय, current liabilities you are going to classify, they should be realizable or repayable within the period of 12 months. Whatever is exceeding the 12 months, it will not be covered in the current asset and current liabilities. Once the classification in your balance sheet, the about the assets as a current and non-current, liability as current and non-current are incorrect, you will be landing on the incorrect decision. The most important and crucial part is your working cap decision of working capital for the management, for the accounts and finance department. In small organizations, the decisions are taken by the management. In a larger organizations, you will find that the finance department, there is a person leading the finance department, maybe a senior manager, maybe a CFO, maybe HOD, whatever the designation they must have been classified, who will be taking the decision on working capital. And trust me that whatever the cases till now I have understood practically, every organization is failing. Whichever the organization has failed till now is only because of incorrect decision making in working capital. So you should be very clear with the understanding of working capital. And as a finance student, academician, and as well as a practical finance person, professional, you should be very hands-on with the concepts of current assets and current liability, how they work. Then as I say that this is represented as a heart of finance. म्हणजे ह्याला आपण हार्ट का म्हणतो, जसं हृदय पंपिंग करतं तसं जेवढं वर्किंग कॅपिटल पंप होणार आहे तेवढा तुमचा बिझनेसचा टर्नओव्हर वाढणार आहे, तेवढं तुमचं प्रॉफिट वाढणार आहे. दीज आर द सायकल्स कनेक्टेड.
So thumb rule you can keep in mind is higher the rotation, higher the profitability of the business. जेवढं टर्नओव्हर रेशो, वर्किंग कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो जेवढा जास्त तेवढं प्रॉफिटेबिलिटी जास्त. बट इट इज अगेन अ थंब रूल आय एम टॉकिंग अबाउट फॉर सर्टन नेचर ऑफ प्रॉडक्ट. म्हणून 6वा पॉईंट मी काय म्हणलंय की की फॅक्टर फॉर रोटेशन ऑफ सायकल that is a working capital cycle is depending upon the nature of product dealt in. सो प्रॉडक्ट कुठलं आहे त्याच्यावर पण डिपेंड आहे. 7 नंबर मध्ये मी एक्झाम्पल्स प्रॉडक्टचे लिहिलेले आहेत की मोबाईल मध्ये डीलिंग करणं, कार मध्ये डीलिंग करणं, प्लॉट मध्ये आणि पेरिशेबल फूड आयटम्स. इफ यू सी द नेचर ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर टोटली डिफरंट. Mobile are so handy that you can just sell it easily. That is, once the customer is in the shop and he pays the money, you deliver the mobile. कारचं तसं नाहीये ना. कारला तुम्ही आधी बुकिंग करतात, सिलेक्ट करता आणि मग त्याची डिलिव्हरी व्हायला 1 महिना लागतो, 15 दिवस लागतात. प्लॉट 6 महिने, वर्ष लागतात, बिकॉज इट इज द प्रॉडक्ट साईज बल्क इज डिफरंट. सो पेरिशेबल गुड्स सकाळी आणले की दुपारी विकून मोकळे व्हावं लागतं. दूध, अंडी, ब्रेड एक्सेट्रा. This cannot be kept for more than a particular period. So if you observe, the thumb rule is very good for perishable and small items. But if you go for a bulk or a big items like car, plot, or uh, um, let's say aeroplane, त्यांचं डिलिव्हरी काय असं आज केली उद्या, आज ऑर्डर आली उद्या झाली असं होत नाही. सो इथे तुम्हाला हायर रेशो लावायचा आहे. पण अगेन द नेचर ऑफ प्रॉडक्ट बिकम्स द मेन की फॅक्टर फॉर डिसाइडिंग द working capital turnover ratio and the profitability of the business. So you have to be very clear on the understanding of the working capital, current assets and current liabilities. Sorry, the title is rationalization. It is actually working capital only. थोडस ते काय काही वरचं टायटल राहिलेलं आहे. इट इज वर्किंग कॅपिटल सायकल. ठीक आहे. आय वुड लाईक टू करेक्ट इट. जस्ट गिव्ह मी अ सेकंड. मी ते करेक्ट करतो आधी. वर्किंग कॅपिटल सायकल आहे ती ऍक्च्युली. बाय मिस्टेक इट इज तसंच राहिलेलं आहे. तर वर्किंग कॅपिटल सायकल जी आहे ना, सायकल हा दिसतंय का त्या सगळ्यांना? Is it visible properly? Yes, sir. Yeah. So now working capital cycle, this is to be clearly understood. ही नुसती सायकल किंवा टायर असं दिसणारे गोल गोल फिरणार आहे म्हणून ते नाही, तर त्याच्यामध्ये खूप वेगवेगळे अर्थ आहेत आणि ते समजण्याची गरज आहे आपल्याला. The cycle starts with the purchasing of your stock, that is raw material. That raw material is converted into finished goods. That finished goods are converted into sale bill, that is sale to the debtors. Then it is converted into money, that is the debtors are giving you the amount, that is realization of your sale amount, invoices, and then you pay to the creditors, and again the creditors give you the stock, that is raw material. Now, if you see in this cycle, what is the most important part? That if the cycle goes on in the way it has been defined, then the business is going to have a good turnover. म्हणजे जेवढ्यांदा ही सायकल अशी गोल फिरणार आहे, एकदा, दोनदा, तीनदा, महिन्यामध्ये एकदा, 15 दिवसाला एकदा, समजा 1 महिन्याला एकदा फिरली ही पूर्ण सायकल, तर 12 महिने म्हणजे 12 वेळा ही सायकल फिरणार. अँड इट इज अ 12 टाइम्स इज द वर्किंग कॅपिटल टर्नओव्हर रेशो. त्याच्यानंतर समजा ही 15 दिवसाला फिरली तर ही 24 टाइम्स तुमची रिफ्लेक्ट करणार आहे. जर तुम्ही पेरिशेबल गुड्स बघितलं, दॅट इज अबाउट लाईक एग्स ऑर मिल्क, तर त्याची तर रोजच्या रोज ती सायकल फिरते, 1 दिवसाआड फिरते असं समजायला हरकत नाही. तर 2 दिवसाला फिरली तर 365 दिवस म्हणजे साधारण 150 वेळा ती फिरणार आहे. सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द नेचर ऑफ प्रॉडक्ट. You have to connect the nature of product with the working capital cycle logic you have to apply. For example, perishable nature ची व्हॅल्यू कमी असते,
म्हणजे दूध, अंडी आणि ब्रेडचं उदाहरण मी डोळ्यासमोर आणलं, तर त्याची व्हॅल्यू कमी आहे. म्हणजे रोजच्या रोज तुम्ही समजा एक 1000 रुपयाचा बिझनेस केला, तर तो 2 दिवसाच्या सायकलमध्ये हा क्लोज होतो. म्हणजे तुम्ही दूध आणलं, विकलं, पैसे आले, परत परत त्या सप्लायरला दिले. असं गोल जर फिरवलं तर 1 किंवा 2 दिवसात तुम्ही 1000 रुपये फिरवताय. 2 दिवसाला फिरवले तर 150 वेळा फिरवणार आहे. 365 दिवसामध्ये. कारण इट इज अ बेसिक नेसेसिटी. पण त्याची व्हॅल्यू किती असते? 50 रुपये असते, 100 रुपये असते, व्हॉट एव्हर इट इज, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉडक्ट. सो देअर द व्हॅल्यू इज लो, टर्नओव्हर खूप जरी झाला तरी प्रॉफिटेबिलिटी कमी राहते. आता ह्याच्या विरुद्ध आपण लँडचा जर टर्नओव्हरचा विचार केला तर लँडमध्ये फिनिश गुड आणि स्टॉक मटेरियल काहीच नाही, ट्रेडिंग मटेरियल आहे. आलं, विकलं आणि पैसे आले समोरच्याला दिले. या ट्रान्झॅक्शन मध्ये टर्नओव्हर एकदाच फिरला तरी प्रॉफिटेबिलिटी ह्यूज असते, बिकॉज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट प्रॉडक्ट इज व्हेरी हाय. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड की हाऊ इट वर्क्स, हाऊ द मनी हॅज बीन कन्वर्टेड इन द प्रॉडक्ट मोबाईल, इन द प्रॉडक्ट लेट्स से पेरिशेबल गुड्स, प्लॉट, लँड, लॅपटॉप, कुठलेही प्रॉडक्ट घ्या तुम्ही, ज्या बिझनेसमध्ये असाल. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये असेल तरी त्याला तेच लॉजिक अप्लिकेबल आहे. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये द प्रोफेशनल हॅव टू गिव्ह द सर्व्हिस दॅट इज इन द डॉक्युमेंट फॉर्मॅट. आणि मग तिथे ही सायकल तशीच फिरते ना कुठेतरी. क्रेडिटर्स कोण असतात सर्व्हिस बिझनेसमध्ये? मेनली एम्प्लॉईज असतात. सो एम्प्लॉई ओरिएंटेड और लेबर ओरिएंटेड बिझनेस जर असेल तर ते तुमचे पैसे त्या पद्धतीने गोल फिरले पाहिजे, ही त्याच्या मागचं लॉजिक आहे. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम काय? प्रॉब्लेम असा होतो की हे जे मी एरोज दाखवलेले आहेत, ह्या एरोज मधलं एक जरी एरो बाहेर डायव्हर्ट झाला, फॉर एक्झाम्पल द अमाऊंट इज रिअलाइज फ्रॉम द डेटर्स अँड द अमाऊंट रिअलाइज इज नॉट पेड टू द क्रेडिटर्स अँड इट गोज आउट ऑफ द बिझनेस. कशात गेलेली आहे? समजा मालकाने BMW घेऊन टाकली, मर्सिडीज घेऊन टाकली, तर पैसे बाहेर गेले. मला सांगा, जर रिअलाइज झालेली अमाऊंट, डेटर्सची अमाऊंट जी आहे ती जर त्या क्रेडिटर्सना नाही पे केली तर त्याच्यातून तुमचं टर्नओव्हर जनरेट होणार आहे का? डेफिनेटली आन्सर इज नो. कारण तुम्ही जेवढे पैसे, म्हणजे थोडक्यात काय, पहिलं हे जे ह्याला जर टायर सारखं आपण बघितलं सायकलला, तर टायर जिथे कुठल्या स्टेजला पंक्चर होईल तिथून तुमच्या बिझनेसचे प्रॉब्लेम सुरू व्हायला लागतात. आणि म्हणून मी या वर्किंग कॅपिटलला हार्ट म्हणतो. इफ द हार्ट स्टार्ट हॅव्हिंग सम प्रॉब्लेम्स, then the whole body start having diseases, different types of diseases. त्यामुळे सेम इज इन द बिझनेस. इफ द वर्किंग कॅपिटल इज पंक्चर्ड इन दॅट कोर्स, रिअलाइज्ड अमाउंट इज नॉट पेड टू द क्रेडिटर्स अँड फॉर इट हॅज बीन यूज टू परचेज सम फिक्स असेट, then your whole cycle is going to get disturbed because there is no other source of pumping money in the business. अदरवाईज काय होणार आहे? तुम्हाला पहिले पैसे बिझनेसमध्ये आणावं लागणार आहे. इफ यू हॅव हर्ड अबाउट मेनी बिझनेस आर हॅव्हिंग वर्किंग कॅपिटल क्रायसिस, सारखं लोन घ्यावं लागतं. कधी विचार केलाय की वाय दे नीड टू गेट द लोन्स और कॅश क्रेडिट और ओव्हरड्राफ्ट? रिझन इज, ओनर जो असतो स्मॉल स्केल बिझनेसेसमध्ये, स्मॉल मॅनेजमेंटमध्ये हा प्रॉब्लेम जास्त बघायला मिळतो. रिझन की मॅनेजमेंटचे डिसिजन हे एका व्यक्तीवर डिपेंड असतात आणि तो व्यक्ती बऱ्यापैकी इमोशनल क्वोशंट वरती फिरत असतो. त्याला घरची रिक्वायरमेंट काही दुसरी आली किंवा त्याला काही स्टेटस सिम्बॉल गाडी घेण्यासारखं वाटलं की तो काय करतो, पहिले बिझनेसचे पैसे काढल्यानंतर बिझनेसमध्ये पैसे न टाकता आहे त्या सायकल मधून काढले. रिअलायझेशनची स्टेज जी दिसतीये तुम्हाला इथे स्क्रीनवरती, त्या स्टेज नंतर जर पैसे क्रेडिटर्सला नाही दिले आणि तिथून पैसे बाहेर काढले तर तुमचं पहिलं टायर पंक्चर होतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ द रिअलायझेशन ऑफ डेटर इज 10 lakhs फॉर द मंथ आणि 10 lakhs मधून तुम्ही 5 lakhs विड्रॉ केले. विड्रॉ केल्यावर काय होणार आहे? तुम्ही क्रेडिटर्सला 5 lakhs देणार आहे आणि क्रेडिटरला 5 lakhs दिल्यानंतर समोर तो क्रेडिटर त्याच्याप्रमाणेच गुड्स देणार आहे, डिपेंड्स अपॉन हिज क्रेडिट पॉलिसी. नाउ whatever the 5 lakhs he has withdrawn and purchased a car for himself, the first stage of using short-term funds for long-term asset causes damage to your business. कायम लक्षात घ्या, तुम्ही जर एखादं छोटंसं लोन घेतलेलं आहे जे तुमच्या बिझनेस करताय, वर्किंग कॅपिटल करताय आणि त्याच्यातून तुम्ही फिक्स असेट घेऊन टाकली, देन युअर बिझनेस स्टार्ट डिटोरेटिंग.
the organization's finance start deteriorating and it goes into crisis. खूप प्रॉब्लेम्स तिथे व्हायला सुरुवात होते आणि बऱ्याच वेळा ते आयडेंटिफाई होत नाही. बऱ्याच वेळा मग प्रेशर कुठं दिलं जातं, डेटर्स कडून रिकव्हरी करा, डेटर्स कडून रिकव्हरी करा. बट रिकव्हरी जी झालेली आहे दॅट रिकव्हरी इज नॉट गोइंग इन द पॉकेट ऑफ द क्रेडिटर्स बट इट इज गोइंग इन टू द पॉकेट ऑफ द ओनर अँड दॅट ड्रॉइंग ज्याला आपण म्हणतो दॅट इज कन्व्हर्टेड इन टू फिक्स असेट. सो व्हेरेवर द शॉर्ट टर्म फंड्स आर कन्व्हर्टेड इन टू लॉंग टर्म असेट द प्रॉब्लेम्स मल्टिपल. पहिला पंक्चर कुठे होतं, वर्किंग कॅपिटलचं रिअलायझेशनची अमाऊंट जी आहे. दुसरं काय होतं की म्हणजे क्रेडिटरला द्यायच्या ऐवजी ती बाहेर दिली गेली. ती दुसरी गोष्ट अजून अडचणीची इथे काय होते, whatever the policies of selling to the debtors are expanded or are being kept flexible and elastic. तर इलास्टिक जर ठेवल्या आणि खूप जास्त फ्लेक्झिबल केल्या देन द स्ट्रेस इज क्रिएटेड ऑन द ओव्हरऑल वर्किंग कॅपिटल सायकल. म्हणजे पहिलं मी उदाहरण दिलं की जर पैसे विड्रॉ केले बिझनेसमधून आणि बाहेर तुम्ही ऍसेट घेतल्या तर प्रॉब्लेम, किंवा ओनरनी भिशी लावली असेल आणि भिशीसाठी हे पैसे उचलले आणि भिशीमध्ये टाकले तर त्या केसमध्ये पण प्रॉब्लेम होतात. हे मी तुम्हाला स्मॉल स्केल, मिनी, मायक्रो स्केलचे जे बिझनेस आहेत इंडियामध्ये आपण ज्यांच्याशी डील करतो, ऑल दीज आर in unorganized sector and they don't have any structured for all this planning. So here is the role why I'm discussing this aspect, because as a finance professional, as an accounting professional, if you could solve this problem for any owner, you will be the I will say key person for that पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन. कारण त्याला समजेल की तुम्हाला हे कळतंय की कुठे अडचण येते आणि तुम्ही कुठे सॉल्व्ह करायला पाहिजे. दुसरी अडचण, to be aggressive on the sales side, marketing department goes on high credit policy. High credit policy means if the normal credit policy is for 40 days, if they increase it to 60 days, 60 days increase to 90 days, 90 days increase to 120 days. And in this manner, the credit policy if is increased, then it creates stress on the finance. कुठे स्ट्रेस येणार आहे, शेवटी हा फायनान्सवर स्ट्रेस येणार आहे. आणि फायनान्सवर कसा येणार आहे की तुम्हाला जे पैसे द्यायचेत लोकांना तेच आले नाही वेळेत, तर तुम्हाला शेवटी कुठून तरी फंड्स अरेंज करावे लागतात. आणि देअर यू स्टार्ट सेकंड प्रॉब्लेम दॅट इज क्रिएटिंग द डेट, लोन्स. And that loans creates double problem. म्हणजे if you divert the funds to the fixed asset, that is capital expenditure, then creates a problem. If I'm talking about the funds diverted from working capital, if it is diverted to fixed asset, problems are created. Secondly, if the debtors credit policy has been stretched, then there is a very heavy stress on the finance of the working capital. कारण क्रेडिटर मध्ये याला पैसे कुठून. देन द पीपल स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रेस ऑन द क्रेडिटर ऑल्सो, की त्यांचं क्रेडिट एक्सपांड करायचा प्रयत्न करतात. तर ते सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं, ओव्हरऑल वर्किंग कॅपिटल इज इन स्ट्रेस अँड देअर यू हॅव टू टेक अ कॉल की हे कसं मिटिगेट करता येईल. दिस इज वर्किंग कॅपिटल सायकल. Elements of working capital. Elements of working capital includes current assets and current liabilities. या दोनच गोष्टी करून आज इथे मी थांबणार आहे, कारण आज डिस्कस इट इज फॉर ओनली 30 मिनिट्स. तुम्हाला जर पुढे रिक्वायरमेंट वाटली तर आपण ते नंतर वाढू. करंट असेट्स मध्ये 6 एलिमेंट्स तुम्हाला क्लासिफाय करता आले पाहिजेत. मोर ओव्हर एव्हरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अकाउंटिंग ऑफ द records, how you record how you recognize this transaction. If the debtors, in debtors there are two types of debtor, one is trade debtors and one is the debtors created out of the sale of asset. तुम्ही ऍसेट विकली आणि डेटर्स क्रिएट झाले, त्यामुळे तुम्हाला क्लासिफाय नाही करता आले तर तुमचं वर्किंग कॅपिटलची कॉन्सेप्ट आणि ऍप्लिकेबिलिटी चुकते, डिसिजन चुकतात. स्टॉक मध्ये RM, FG आणि WIP यांचं व्हॅल्युएशन बरोबर झालं पाहिजे. जो स्टॉक स्क्रॅप झालेला आहे, if you value that stock and you keep it on the record, then your decision in working capital is go wrong. कॅश आजकाल राहिलं नाहीये. बँकेच्या ह्याच्यामध्ये you should not include the fixed deposit. Advance for expense, advance for goods versus advance for capital expenditure. 3 प्रकारचे ऍडव्हान्स असतात बिझनेसमध्ये. एक खर्चांसाठी दिलेले ऍडव्हान्स, दुसरं परचेस ऑफ गुड्स
रिलेटेड ऍडव्हान्स आणि तिसरं कॅपेक्स रिलेटेड ऍडव्हान्स. याच्यामध्ये करंट ऍसेट मध्ये 12 महिन्याच्या आत क्लोज होणारे ऍडव्हान्स कुठले आहेत? एक्सपेन्स अँड गुड्स. ओनली दोज विल बी कवर्ड हिअर. Advance for capex may be running for more than 12 months. It will not be covered in the current assets. So this is the elements of your current assets. Current liability मध्ये 5 एलिमेंट Sir, महत्वाचे हँडल can करावे you लागतात. repeat that last point? सॉरी, Can you repeat that last point? Sixth one. ऍडव्हान्स फॉर गुड्स आणि कॅपेक्स ना. Ah, हा, yes, sir. okay. I repeat the point that there are three type of advances in any organization. One is for expenses. That is, for example, if there are some regular traveling and transportation expenses, त्याला expense म्हणतोय. Second is for the goods, purchasing of the goods, and third is for capital expenditure. Capex म्हणजे capital expenditure. म्हणजे ऍसेट विकत घेण्यासाठी दिलेला ऍडव्हान्स आहे. मशीन विकत घ्यायची आहे, त्याला 1 लाख रुपये दिले, 10 लाखाची मशीन आहे, अँड सो ऑन. तर हे क्लासिफाय प्रॉपर नाही झाले आणि तुम्ही करंट ऍसेट मध्ये कॅपेक्स ऍडव्हान्स पण धरला तर तुमचे डिसिजन चुकणार आहेत. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट ऍडव्हान्स फॉर एक्सपेन्स वर्सेस गुड्स वर्सेस कॅपेक्स should not be clubbed in the current asset. It should be classified separately. Those which are for 12 months are to be clubbed in the current assets, and those which are not of 12 months should be segregated as a non-current asset, non-current long-term advance. असं करायला पाहिजे आहे. If you want to land on the correct decision. Now, similarly, in the current liabilities, you have to understand trade creditors versus capex creditors. ट्रेड क्रेडिटर्स रेग्युलर तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटला जे खर्च पडतात त्याचे क्रेडिटर्स, आणि इफ यू आर परचेसिंग एनी ऍसेट त्याचे क्रिएट झालेले क्रेडिटर. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड द क्लासिफिकेशन. अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन अगेन 12 मंथ्स क्रायटेरिया. करंट हा शब्द 12 मंथशी जुळवायचा म्हणजे क्लॅरिटी येऊन जाते. व्हॉट एव्हर आर बिलो 12 मंथ्स आर टू बी करंट क्लासिफाईड एज अ करंट लायबिलिटी, करंट असेट, अँड व्हॉट एव्हर इज अबव्ह दॅट it is to be classified as a long-term creditors, long-term assets. Second is advance from debtors. हा पण एक एलिमेंट आहे की डेटर्स कडून जर ऍडव्हान्स आला असेल तर तो 12 महिन्याच्या आतच क्लिअर होणार आहे. त्यामुळे याला करंट लायबिलिटी मध्ये क्लासिफाय केलं तरी चालतं, किंवा करंट डेटर्स करंट असेट मध्ये डेटर्स मधून डिडक्ट केलं तरी चालतं. सो ऍडव्हान्स फ्रॉम डेटर्स इट टू बी अंडरस्टूड इन दॅट कॉन्टेक्स्ट की ते करंट लायबिलिटीत घ्यायचे का. There are multiple types of deposit received in the business. So if the deposits are for less than 12 months, then you have to classify it as a current liability. If it is above, then you have to classify it as a long-term liability. Provision for expenses. याच्यात नॉर्मली कन्झर्वेटिझम प्रिन्सिपल आपल्याला काय सांगतं की प्रोव्हाइड फॉर पॉसिबल एक्सपेन्सेस, लॉसेस, बट नॉट द गेन. सो इन ऑन दॅट बेसिस, okay, on that basis you have to understand that only those expenses which are certain and ascertainable. याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड 29 प्रमाणे जे अकाउंटिंग होतं तेव्हा कन्झर्वेटिझम प्रिन्सिपल आणि पॉसिबिलिटीचा विचार केला जातो. पण पॉसिबिलिटीवरती सर्टॅनिटी आणि असर्टॅनेबिलिटी डिपेंड नसते. म्हणजे काय नक्की, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक फॅक्टरीमध्ये भिंत बांधण्याचं काम दिलेलं आहे. 31 मार्चला रिपेअरचं काम आहे फॉर एक्झाम्पल, पण ते कामाची किंमत आहे 3 लाख रुपये. आता 3 लाख रुपयाचा जर कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर पहिली गोष्ट द एक्सपेन्सेस असर्टेनेबल, हो असर्टेनेबल आहे. दुसरी गोष्ट, त्यांनी रिपेअर जर मार्च मध्ये काम सुरू केलं आणि एप्रिल मध्ये संपवलं असेल जे काही रिपेअरिंग वर्क आहे सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड, then it is certain that you have to pay to that person आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, दॅट इज एप्रिल एंडला तुम्हाला पे करायचं आहे. म्हणजे सर्टॅनिटी पण आहे, असर्टेनेबल पण आहे. असर्टेनेबल कसं आहे की समजा 3 लाखाचं काम आहे आणि रिपेअरिंग मध्ये 50% सर्टिफाय झालेलं आहे, तर 50%चा अर्थ 1.5 लाख रुपये त्याला देणं लागतोच आहे. याच प्रोव्हिजन्सना तुम्ही इथे करंट लायबिलिटीत घ्यायचं. अदरवाईज शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स किंवा ग्रॅच्युटीची प्रोव्हिजन ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्या लॉंग टर्म आहेत. ह्या काही लगेच रिअलायझेबल म्हणजे रिपेएबल नसतात इमिजिएटली, तर त्या तुम्ही इथं नाही घेतल्या वर्किंग कॅपिटल डिसिजनला तर चालणार आहे. इन्कम टॅक्स प्रोव्हिजन घ्यायची आहे, जीएसटीची प्रोव्हिजन असेल तर घ्यायची आहे, कारण ती सर्टन आहे अँड इट इज टू बी पेड in the future, in the immediate future, that is next month or next to next month, depends upon the frequency of filing of return.
अँड लास्टली इज ऍडव्हान्स फॉर सेल ऑफ ऍसेट. जर ऍसेट विकणार आहे आणि त्याचा ऍडव्हान्स मिळालेला आहे तर तो तुमच्या करंट लायबिलिटीत नाही येणार, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू युअर ऍसेट फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इट इज not relating to your trading advance. It is a capital advance. So capital advance will not be forming the part of current liability. कारण ते जे सायकल आहे ते जर तुम्ही ह्याशी कोरिलेट केलं तर तिथे तुम्हाला त्याची कनेक्टिव्हिटी, कारण जे ट्रेडिंग डेटर्स आणि ट्रेडिंग क्रेडिटर्स आहेत हे एकमेकांशी कोरिलेट होऊ शकतात, पण कॅपिटल क्रेडिटर्स आणि कॅपिटल रिसीट्स किंवा ऍडव्हान्सेस आहेत हे तुमच्या बिझनेसच्या सायकलला मदत करत नाही. ते हे फक्त तुमचे कॅपिटल रिसीट्स पेमेंटचं वेगळं स्ट्रक्चर, दॅट इज इन द बॅलन्स शीट रिलेटेड, तिथे तुम्हाला त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या नेटवर्थ वरती जाणवणार आहे. त्याचा इम्पॅक्ट करंट लायबिलिटीला यायला नको. सो दॅट इज ओव्हरऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कॅपिटल. Still, Zoom meeting is showing for 7 minutes. So here now you can raise the question if any. Otherwise, I was planning only of this much, where you will be just getting a feel that how the working capital is to be read. याच्यामध्ये खूप डिटेल आहे. म्हणजे मी डेटर एलिमेंट घेतलं तर आपण उद्या एखाद्या सेशनला फक्त डेटर वरती डिस्कस करू. क्रेडिटर घेतला मी, हे फक्त ओव्हरव्ह्यू दिलेला आहे, बिकॉज देर आर रेशो अनालिसिस फॉर द डेटर्स अँड इट डिपेंड्स अपॉन बिझनेस टू बिझनेस. आता तुम्ही कुठल्या कुठल्या बिझनेसेस मध्ये असाल तर त्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट्स वेगळे वेगळे आहेत. प्रॉडक्ट वेगळे असले की तुमचे रिझल्ट वेगवेगळे येतात. त्यामुळे it depends upon that. So now let me know if you have any questions on all this and how you find all these factors. ह्याच्याप्रमाणे आपण पुढे जायला हवं की अजून तुमच्याकडे काय वेगळे आयडियाज असतील तर वी कॅन ऍड टू दिस स्टडी सर्कल. आजचं समजलंय का? आत्ताचं खूप मोठ्या कन्सेप्ट आणि खूप वेळाचं सेशन ठेवलं तर त्याचा उपयोग प्रॅक्टिकली नाही झाला तर त्याला काही अर्थ राहणार नाही. इट विल बी ओनली मेंटल सॅटिस्फॅक्शन की आपण काहीतरी सेशन अटेंड केलेलं आहे म्हणून. क्वेश्चन्स असतील तर रेज करा तुम्ही.